ओम शांति। विश्व नवनिर्माता सर्वात्मांकर पिता परमात्मांकर विश्व नवनिर्माणर कार्य निजकु नियोजित करिथिबा समस्त महान आत्मा मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। पवित्रतार महात्म्य को सचराचर विश्व जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते स्वीकार करुछंती। कारण पवित्रता ही सृष्टि को स्थिर करिवार एकमात्र श्रेष्ठ शक्ति अटे। पवित्रता कारणरू मनुष्य साधुसंथ आदि को साष्टांग प्रणिपात करुछंती। देवी देवता संपूर्ण पवित्र होइथिबा कारणरू कि धनी कि गरीब केते भी बड़ पद पदवीर अधिकारी हेइथिले सुद्धा सेमाने जाई देवी देवतांकर गायन पूजन आदि भक्तिर सहकारे शुद्धपूत भावरे करुछंती। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। पवित्रतार सागर परमात्मा निराकार शिव भगवान कहउछंती। सर्व अनुभूतिर आधार मध्य पवित्रता अटे। जन्म जन्मांतररू आत्मविस्मृत होई जाई आज सारा विश्ववासी सुख शांति को हराई केवल दुख शांति भोग करि चलिछि। जहाकू सुख बोली मने करी मनुष्य उपभोग करि चलिछि, वास्तवरे ता द्वारा ही अधिक दुख शांति ही भोग करुछि। आ कुहा जाए कि पवित्रता ही सुख शांतिर जननी, जहार निदर्शन मध्य स्वयं देवी देवता सेमाने संपूर्ण पवित्र सतप्रधान होइथिबा कारणरू सेमाने संपूर्ण सुख शांतिर प्राप्ति भोग करुछंती सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया रे। सेथिपाई वास्तवरे कुहा जाए कि प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस। इट इज योर मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन लाइफ, प्रिजर्व इट एट एनी कॉस्ट। आज स्नेहर सागर परमात्मा पिता बाप एवं दादा उभय चारिआडर आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक मुखमंडल को देखुछंती। एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संतान मानंकर मुखमंडल रे तो आत्मिक भाव निश्चिंत रहिछि, किंतु क्रमान्वये काहींकि ना आत्मिक हावभावर आधार ही हेउछि पवित्रता। संतान मानंकर संकल्प बाणी एवं कर्मरे पवित्रतार धारणा जेतिकी रहिछि सेही अनुसारे आत्मिक भावर झलक मध्य मुखमंडल रे परिप्रकाश हेउछि। सेथिपाई मध्य भगवान कहउछंती ब्राह्मण जीवनर चमक हेउछि पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख एवं मधुर शांति प्राप्ति करिवार आधार मध्य पवित्रता। सेथिपाई मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति एवं कृति सबुथिरे पवित्रता अवलंबन करिबा नितांत जरूरी। पवित्रता युक्त मुखमंडल ज्ञान रूपी दर्पण रे ही देखी हेब। पवित्रता केवल जे ब्रह्मचर्य को कुहाजिबो ताहा नुहे। ब्रह्मचारी हेबा सहित ब्रह्मचारी मध्य हेबा दरकार। अर्थात ब्रह्मांकर आचरण को निज जीवन रे धारण करिबा आवश्यक। यह ही हेब प्रकृतरे पवित्रता।
ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମ ଆଦି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାନଯାଉ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାଧନାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଆନ୍ତରିକ ଯୋଗ। କେବଳ ଯୋଗରେ ବସିଯିବାକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ, ସେହିପରି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହୁ। କୁହାଯାଏ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ମେବା ବା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ୱସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶ୍ୱର ସେବା। ତୃତୀୟରେ ମାନସିକ ସେବା ବା ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ବାଣୀ ଏବଂ ମନୋବଳ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କରିବା। କେଉଁଠି ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବାର ସେବା କରିବା। ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମ ତଥା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜମାଖାତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କାହାରି କାହାରି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଧନ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିପରି ଧନର ସେବା କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତେବେ ସେହି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରିବା। କୁହାଯାଏ ନା, ଗରିବର 1 ଟଙ୍କା ସାହୁକାରର 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କମ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ବା ଯଜ୍ଞର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବରବାଦ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାର ଜମାଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏଇ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲ କି ଯାହା ମିଳିବାର ଥିଲା ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେହି ଏପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ କି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସଫଳତାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ରୂପକ ହାତ ଏବଂ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନର ହାତ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ମ ଅଟେ।
ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।